حضرات ذی وقار، میں اللہ دی توفیق نہ اج اپنی زندگی دا سب نالوں قیمتی خطبہ تواڈے پیش خدمت کرنا ہے۔ کم از کم قرآن پاک دے 7 مقامات دا خلاصہ اور 2-3 کتاباں دا خلاصہ تواڈے سامنے رکھنا ہے۔ پوری توجہ تواڈی چاہیے ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ دا کار ہے، وضو دی حالت ہے، روزے دی حالت ہے، اور اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہاں، رب رسول دی بات دے سامنے بیٹھے ہاں۔ بہت بڑا ہے اللہ پاک دا فضل ہے، یہ تو پورا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ پاک اس دی برکت دے نال ساڈے بیماراں نوں شفا دے جائے۔ توجہ محبت دے نال اللہ جنہ گھراں چ لڑائی جھگڑے نے محبتاں اندر تبدیل فرما دے۔ جنہ گھراں چ بے روزگاری دے مسئلے نے سونیا ربا اپنی رحمت نہ اپنے بندیاں نوں خوشحال فرما دے۔ اللہ جنہ دے پیارے فوت ہو گئے نے مرد و خواتین، اللہ جنت چالا مقام نصیب فرما دے۔ اے دعا بڑی چیچی کریا کرو، ود چڑھ کے کریا کرو۔ ربا سونیا پڑھ لو مفاد پرستی دا دور ہے، تے ربا ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے۔ اللہ رحمتاں چ مالا مال رکھ کے سانو باب الریان والوں کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ حضرات ذی وقار، توجہ مرور رہی، ہن تسی توجہ رکھنی ہے۔ میں گل ماشاءاللہ شروع کتوں کیتی ہے، کتھے جا کے ماشاءاللہ میں گل دا اختتام کیتا ہے، پوری ذرا توجہ مرول۔ حضرات ذی وقار، فرشتے اللہ پاک دی مخلوق نے، اللہ پاک نے انہاں نوں نور تو پیدا فرمایا ہے۔ جن بھی اللہ پاک دی مخلوق نے، اللہ پاک نے انہاں نوں اگ تو پیدا فرمایا ہے۔ انسان بھی اللہ پاک دی مخلوق نے، اللہ پاک نے انہاں نوں مٹی تو پیدا فرمایا ہے۔ تینے اللہ تبارک و تعالی دیاں مخلوقاں نے، رب انہاں دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تے قابض بھی ہے۔ انہاں نوں پیدا کرن والا، زندگی دین والا، معاملات انہاں دے سارے کلیئر کرن والا، موت دین والا، یعنی ساریاں چیزاں تے اختیار مل کے بولو کہدا ہے یہ اللہ پاک نوں پورا حق پہنچدا سی کہ اللہ جنوں جو حکم دیندا، احسان مندی دا تقاضا اے سی کہ او اللہ پاک دے حکم تے لبیک کہندے۔ جو رب نے کہہ دیتا ہے انہوں دل دی خوشی دے نال تسلیم کر لیندے۔ کسے مخلوق نو حق نہیں سی پہنچدا کہ او اللہ پاک دی نافرمانی کرتی۔ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام نو مٹی تو پیدا فرمایا، فرشتیاں نو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ انہاں نو سجدہ کرو، تے فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا، اللہ پاک دیاں رحمتاں دے حقدار بن گئے۔ ابلیس نو بھی اس بات دا حکم سی اور جنہ دے اندروں سی، اللہ پاک نے حکم فرمایا سی کہ تسی بھی تو ہی سجدہ کر، انہیں سجدہ کرن تو انکار کر دیتا۔ بدتمیز سی، سرکش سی، کو اندر دے انانیت سی، کو ایگو سی، تے انہیں انکار کر دیتا، بلکہ انہیں نہ بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ توجہ رکھنا، قرآن کہندا ہے انہیں آکھیا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ویکھے اینوں میرے تے عزت دیتی ہو، اینوں میں سجدہ کراں، انا خیر من، میں ادھ نالوں بہتر ہاں، میں نہیں انہیں سجدہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے ابا واستکبر، انکار کر دیتا اور اس نے تکبر کیتا اور کافراں دے اندروں ہو گیا۔ اس ابلیس نے جدوں انکار کیتا، تکبر کیتا، اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی، اللہ مل کے بولو کسے طرح بھی اے چیز اے دے لائق، ادھے بول دیو کلاس لگی ہے، کوئی کسے طرح بھی اے حکم عدولی اے دے لائق، اے جن سی، انہیں اللہ پاک دی نافرمانی کیتی۔ ہن اگلی گل ذرا توجہ نہ سننا، اے رب نوں ہی پتہ کی کہندا ہے، اے دی آکڑ ٹوٹی نہیں، اے دا غرور ٹوٹیا نہیں۔ انہیں آکھیا رب تعالیٰ مینوں قیامت تک یا ایک وقت معلوم تک نہ مینوں مہلت دے دیو، میں تواڈے کولوں مہلت منگنا۔ انہیں مہلت منگی ہے رب کولوں،
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ अकीदे की गल समझानी है। इबलीस ने भी मोहलत किहदे कोलों मंगी है? तो रब्बे कह के मंगी है। खुद मोहलत मंगी भी रब कोलों है तो डायरैक्ट मंगी है। की कह के मंगी है? रब्बे। तो बंदियां नूं की कहंदा अल्लाह डायरैक्ट सुनदा? समझे नहीं जे। खुद आकड़िया, खुद सरकशी भी की है, हुक्मदुली भी की है और अपने तो बाहर भी होया, लेकिन ये बावजूद भी ये मनदा है कि सुनदा फिर भी कौन है? बगैर वास्ते तो सुनदा कौन है? ये नहीं किया इन्हें, मेरे वाल वेखियो कि या अल्लाह आदम दे वास्ते मैनू मोहलत दे दे, मैं उहदा वसीला तेरी बारगाह च रखना क्योंकि वह सजदा करके तेरे बड़ा करीब आ, उहदे वास्ते वसीले दे नाल अल्लाह मैनू मोहलत दे दे, मैं दुआ करना। कोई वास्ता वसीला उन्हें नहीं पाया। मिल के बोलो, सारे बोलो, डायरैक्ट किहदे कोलों मंगिया? तो सानू की कहंदा फिरदा अल्लाह डायरैक्ट सुनदा? इत्थों ही वेख लो एक किड्डा बेईमान जे। अच्छा, अल्लाह पाक ने इनू वक्ते मालूम तक मोहलत दे दी। बड़ी तवज्जो, मैं तुहानू हुण पूरी स्टोरी दसनी है, यह जहाने रंगो बू दसना है। शायद तुहानू जिंदगी च कभी मौका मिले ना मिले, लेकिन जिन्हें साथी आओ एंड तक बैठे उन्होंने तवज्जो मेरे वाल। हुण इनू जी मोहलत मिल गई। मोहलत मिलन तो बाद इन्हें बहुत ज़्यादा खराबी शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर जो इन्हें सजदे तो इनकार किया, तकबर किया, उदों कुरान पाक अंदर इहदा नाम इबलीस ही आया। फिर जो इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं धोखे दे नाल अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म तो दूर किया, फिर उस तो बाद इनू शैतान कहा जाता। यानी इबलीस ते शैतान ये अलग नहीं, एक सिक्के दे दो रुख ने। एक सिक्के दे असल ना इबलीस है। इबलीस का मन होंदा है मायूस, अल्लाह की रहमत तो दुदकारिया, अल्लाह की रहमत तो दूर। शैतान शैताना चो है। शैतान का मन होंदा है इंतहाई सरकश। वैसे असल जिहड़ा इबलीस है इन्हां दा सरगुण है, बड़ा। जिवें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम साडे वालिद ने, बड़े ने, इवें जिन्हां दा बड़ा इबलीस है और ये अज भी जिंदा है। मैं अगली गल भी तुहानूं दसना। फिर अगों हर ये चेले नूं भी शैतान कहा जाता है। इबलीस भी शैतान है तो मिल के बोलो ये सारे चेले भी शैतान ने। बुनियादी तौर पर इबलीस इन्हां दा बड़ा है, बाकी सारे चेले शैतान ने। वैसे कुरान च अल्लाह ने दो जगह आख्या है कि शैतान इंसानां चों भी हुंदे ने ते शैतान जिन्हां चों भी हुंदे ने। जिहड़ा बंदा सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नौहां तक है ही शारी शारे, गंद ही गंद, शरारतां ही शरारतां ने, उन्होंने शैतान कहा जाता। उस इंसान को वो इंसान भी शैतान है तो जिन्ना चो भी शैतान ने। मिनल जिन्नते वन्नास। तो ये जिहड़ा इबलीस है ना जी, ये अजे भी जिंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनियो, फरमाया अर्श इबलीस अलल मा। इन्हें पानी के उत्ते, समुंदर के उत्ते अपना तख्त रखिया। तो रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं यबअसु सराया, ये रोज़ाना अपना लाओ लश्कर घलदा है बंदियां नूं गुमराह करने वास्ते। आज़मुहुम मंजिलतन आज़मुहुम फितना। और चेलियां चमचियां चों जिहड़ा बंदा जिन्ना दूसरे नूं फितने अंदर, अजमैश अंदर, गुनाह अंदर मुबतला करके आउंदा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उन्ना ज़्यादा खुश हुंदा है, उन्ना ज़्यादा उन्होंने प्रोटोकॉल दिंदा है। तो यह बुनियादी चीज़ां समझ लो। शैतान इबलीस अज भी जिंदा है और इहदी नस्ल बहुत ज़्यादा है और हर इंसान दे नाल भी एक शैतान है। ऐसे इंज रख लो, एक लफ्ज़ बोला जाता है फारसी का हमजाद, एक हमाजात, अगे ता जी मैं कुरान की आयत पढ़ी है, मिन हमजात शयातीन, यदा मन होंदा वसवसा। एक होंदा हमजाद। हमजाद का तसवर साढ़े ये वे फारसी का लफ्ज़ है कि जिहड़ा शैतान बंदे दे नाल ही जमे ते बंदे दे मरन दे नाल ही मर जावे, उन्होंने की कहते हैं हमजाद। पर यह गल झूठी है। ये गल कुरान हदीस किते नहीं आई कि हर बंदे दे नाल एक हमजाद हुंदा है ते उहदे नाल ही पैदा हुंदा है ते नाल ही मरदा है। नाल एक करीन हुंदा है, उहनूं शैतान आंदे ने करीन नूं, जिहड़ा बंदे दे नाल हर वेले हुंदा है, लेकिन उह नाल पैदा नहीं हुंदा। ये नहीं हुंदा कि जिद्दन बच्चा पैदा होया ते नाल ही उहदा शैतान पैदा हो गया, तो जिद्दन बंदा मर गया तो नाल ही उहदा हमजाद शैतान भी मर गया। इस तरह नहीं, बच्चा पैदा हुंदा है,
शैतान इबलीस वो लाओ लश्कर एक पूरा नैटवर्क है, उत्ते ड्यूटी लग जाती है। जो बंदा मर जाए वो अपनी ड्यूटी तो वापस तुर जाता है, फिर किसी होर ते ड्यूटी लग जाती, यानी एक पूरा निज़ाम सिस्टम और नैटवर्क है। और ये भी गल ज़हन अंदर रखो कि रूह अलग चीज़ है, नफ्स अलग चीज़ है, शैतान अलग चीज़ है। तवज्जो मेरे वाल, ए बातां अच्छी तरह समझो सबक दी तरह। शैतान इबलीस ये जिन ने, और ये जड़ा ना नफ्स ये इंसानी दिल अंदर जड़े जज्बात पैदा होंदे ने ना, जज्बात इंसान दे अच्छे जज्बात होण उन्होंने नफ्से लवामा कहा जाता है। बंदे नूं मलामत करने वाले जज्बात, माहौल अच्छा मिले, बंदा जुमे च सुता ना रहे। इधर मेरे वाल देखो, कईयां ने अखां मीठियां ने, ध्यान दे नाल दीन दी गल सुने, अच्छे माहौल की वजह तो नफस लवामा बन जाता है। भैड़े काम बंदा करता है ना तो जज्बात वो दिल के अंदरों आते हैं ना, यह काम ना कर, और फिर लवामा इन्ना गालब हो जाता है कि बंदे का नफ्स मुतमइना हो जाता है। फिर इंसानी जज्बात के किसी वेले भैड़े माहौल की वजह तो, दीन की दूर की वजह तो नफ्से अमारा होंदा है, जिहड़ा बुराई ते एकसंद है। फिर जिहड़ा बंदा नफ्से अमारा के हथे चढ़ जाए ना, जज्बात भैड़े माहौल चो दे परवान चढ़न, वो फिर नफ्से खबीसा हो जाता है। रूह अलग है, रूह साडी जिंदगी जिवें जिसम है इवें एक रूह है। यानी मैं तुहानूं दस दिता कि रूह अलग है, नफ्स अलग है, शैतान अलग है। दुआ मैं करना, मुहब्बत नाल आमीन कहना, अल्लाह पाक सानू शैतान दियां शरारतां ते अल्लाह पाक नफ्स दियां शरारतां तो महफूज फरमा। तो हज़रात अज़ीज़ वकार, ये क्यों अल्लाह पाक ने सिस्टम कायम फरमाया? यानी कई लोग कहते हैं शैतान क्यों? ज़ाहिर है जदों ने नाफरमानी की, सरकशी की और उसने फिर ललकारिया, फिर उस तो बाद मुकाबला ते अजमैश करना शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने मोहलत दे दी। फिर हुण औलियाओ रहमान ते औलियाओ शैतान इन्हां दा आपस दे अंदर मुकाबला है। तो इस वास्ते ही शैतान अपनी कुव्वत दे नाल बंदियां नूं गुमराह करदा है, अल्लाह अपनियां रहमतां दे नाल बंदियां नूं हदायत अता करदा है। और इस सिलसिला क़यामत तक जारी रहना है। मुहब्बत नाल आमीन कह दो, या अल्लाह जिवें अज इनूं जंदरे मारे नहीं, अज इनूं कैद कीता ही, अल्लाह सानूं सारी जिंदगी इहदियां शरारतां तो महफूज फरमा ले। तो मेरे प्यारे भाईओ, शैतान अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमाते ने, इन शैतान लकुम अदुव फत्तखिदूहु अदुव्वा। अल्लाह ताला फरमाते ने शैतान तुहाडा दुश्मन है। तर्जमा सुनियो देसी, तेनू दुश्मनी बना के रखियो। शैतान तुहाडा दुश्मन है, तेनू दुश्मनी बना के रखियो, इनू सज्जन ना समझियो। इन्हें बड़े वल फरेबना तुहानू नचाना है, बड़े वल फरेबना ने तुहाडे ते रब दियां लानतां पाणियां ने, बड़ा घुम घुम के ने आउणा। ये तुहाडा दुश्मन जी, तेनू दुश्मन समझियो, सज्जन ना समझियो। अल्लाह ने कुरान पाक कई जगह ते फरमाया अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, ये खुला दुश्मन है। मिलके बोलो, इबलीस साडा खुला दुश्मन है। और जिन्ने शयातीनुल जिन ने और जेड़े इंसानां चों भी सरतापा शरारती ने, ये साडे मोमनां दे खुले दुश्मन ने। अच्छा, तुसीं ना कदी गौर नहीं कीता, ऐ हुण तुहाडी तवज्जो वेख के मैं दी खुली दुश्मनी दियां 8 गल्लां तुहानूं दस्सण लगा। किन्नियां गल्लां? इंज नहीं, सारे बोलो किन्नियां गल्लां? पहले एक खुला दुश्मन क्यों है? इन्नी गल ही काफ़ी है। अल्लाह पाक दा कह देना ना तुहाडा खुला दुश्मन है। ए 8 गल्लां अज मैं तुहानूं नाम ही दसां ते रब दा कह देना ही काफ़ी है। जिन्हों अल्लाह कह देवे एक खुला दुश्मन है, उची बोलो उहदे नालों वड्डा कोई दुश्मन हो सकदा? ए बुजुर्ग मेरे सामने बैठे ने, बारिश ने, मैनू कहन शेख साहब रज़ाबाद च ना फलां बंदा तुहाडा दुश्मन जे, मैं 50 साल तो इत्थे रह रहा, एक खुली दुश्मनी करदा जी, हले तू ईद ना। ओए बाप कह देवे बेटे नूं, ओ पुत्तर मैं 50 साल तो वेंदा जी तुहाडा दुश्मन जे, ते ओहदी दुश्मनी मान नहीं, ते जिन्हों रब कह देवे खुला दुश्मन है। हुण 8 तरह की मैं तुहानूं इहदी खतरनाक दुश्मनी दसना। सब तो पहले ये 8 तरह क्यों खतरनाक दुश्मन है? पहला ये वो दुश्मन है, सारे में ही बोलना है ताकि तुहानूं ना सबक याद रहे। माहौल अपना इल्मी बनाओ, अवामी भी बनाओ, समझो। जिन्ने साथी पिछे बैठे हो ना, यदा मतलब ये नहीं कि तुसीं बोलना नहीं, बात नूं अच्छी तरह समझते जाओ। पहली गल, ये दुश्मन सानूं नज़र आउंदा, असीं इहनूं नज़र आउंदे आ ते ये सानूं नज़र आउंदा।
तो सियाणे बंदे बैठे हो, गल की वंड करो। एक मैनू पता होवे सामने दुश्मन बैठा है, और कुत्ता बैठा इन्हें भौंकना है, मैं सोटी फड़ लाँगा, वट्टा फड़ लाँगा, दुश्मन कोलों बच जावांगा। तो मैनू मानते ने दसो जिहड़ा दुश्मन लुक के बैठा होवे, मैं उन्होंने नज़र आ रहा तो वह मैनू नज़र नहीं आ रहा, दसो खतरनाक है कि नहीं? पहली गल जे वो सानू नज़र नहीं आता, असी उन्होंने नज़र आने आ। दूसरी गल इहदी रफ्तार बड़ी तेज जे, मीलों का सफ़र सैकंडां अंदर कर लैंदा है। रफ्तार इहदी बहुत ज़्यादा तेज है, ऊपर तो नीचे, दाएं तो बाएं, एक मुल्क चो दूसरे मुल्क, यानी मूव करना, रफ्तार बड़ी तेज है। साडी रफ्तार इहदे मुकाबले ते कुछ नहीं, इस लिहाज नाल भी खतरदार है, खतरनाक है। तीसरी गल सुनना, गुरूर, ये बड़ा धोखेबाज दुश्मन जे, धोखेबाज दुश्मन जे। ये तुहाडे सामने गंद नूं खुशबू बनांदा जे, विखांदा कुछ जे ते करदा। याद रखियो जवानों, ये गुरूर धोखेबाज दुश्मन जे, कहंदा कुछ जे ते करदा कुछ जे। चौथी बात, ये बड़ा जिद्दी दुश्मन जे, ये बाज नहीं जे आंदा। ये नहीं कि एक बार किया तो नहीं गल बनी, बस ठीक है यार ये गल नहीं मेरी सुनता, दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी, बार बार आएगा, हट हट के आएगा। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, हट हट के आएगा। एक औरत नूं गुमराह कर लगे हैं, एक औरत नूं बददिमाग कर लगे हैं, एक औरत नूं सरकश बनाण लगे हैं, और एक इंसान नूं जानवर बनाण लगे हैं, जिहनूं लखां फेरे भी मारने पैण ते फेरे पाउंदा जे। बड़ा जिद्दी दुश्मन जे, बार बार मुड़ मुड़ के आंदा जे, बाज नहीं जे आंदा। पंजवीं गल ध्यान नाल सुनियो, ये रूप बदल लैंदा जे, शक्लां बदल लैंदा जे। कुत्ते की शक्ल अंदर, सप की शक्ल अंदर, जानवर की शक्ल अंदर, कदी इंसानी शक्ल अंदर। आ तुसी बुखारी शरीफ पढ़ के वेख लो, ओहद दे मौके ते सारा खा इबलीस चीख के बोलिया, इबलीस ओहद दे मौके ते, और उन्हें आख्या उखराकुम, मुसलमानों पिछे पिछे। वो ऐसी भगदड़ मची, हजरत हुज़ैफा फरमाते ने मेरे वालिद यमान मुसलमानों दी तलवारां नाल शहीद हो गया उहद वाले ते। जिथे दीन का काम सच्चाई दे नाल हुंदा होवे ना, इधर वेखो उत्थे जिवें वल फरेब पा के भंगड़े पांदा जे ना इबलीस ते शैतान ते दे चेले, मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। मजहबी तबका 90% निफाक अंदर क्यों है, झगड़े अंदर क्यों है, दिल की तंगी अंदर क्यों है कि असी कदी ये गेम समझी नहीं कि किस दुश्मन के हथे चढ़े आ। भाई जान ये नज़र नहीं जी आंदा तां खतरनाक है, रफ्तार बड़ी तेज है दी तां खतरनाक है। भाई जान ये धोखेबाज है तां खतरनाक है, ये जिद्दी है बाज नहीं जी आंदा तां खतरनाक है। शक्ल ते रूप बदलदा, किसी वेले हवा दी तरह बंदे दे खून अंदर सरायत कर जांदा है। फरमाया इन्ने शैतान यजरी, जिवें बंदे दियां रगां च खून चलदा ना, इवें मूँह थानी दाखिल हो के बंदे दियां रगां च खून की तरह चलदा है। फिर मेरे प्यारे भाईओ इहदी उम्र बड़ी लंबी जे। छठी बात, 2-2 हज़ार साल, 2.5-2.5 हज़ार साल इबलीस बदबख्त अजे भी है जे। वेखो ने किन्ने जमाने वेखे ने, लंबी उम्र। हुण वेखो ना, एक बंदे का 50 साल तजर्बा है तो एक का 2500 साल तजर्बा है, तो इन्हां चों अगर किसी ने शरारत करनी होवे, खतरनाक 50 साल वाला होएगा कि 2500 साल वाला होएगा? इस लिहाज ना भी खतरनाक है लंबी उम्र है। तो हजराते जी वकार 7वीं गल सुन लियो है कुरान पाक दी सूरह रा इब्राहिम जे। 7वीं गल जे दी खतरनाकी है जे, इन्हें कियामत वाले दिन मुकर जाना जे। इन्हें कियामत वाले दिन पल्ला फड़ाउणा। ध्यान ना करियो जो करना है। इधर वेख यूट्यूब ते जेड़े दोस्त पूरी दुनिया ते सुन, इन्हें कियामत वाले दिन तेरे कम कुम कोई नहीं होना। उन्हें कहना इन्नल्लाह वअदकुम वादल हक्की व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, रब दे वादे सच्चे सन, मेरे वादे झूठे ने, अज मैं तेनों कोई नहीं बचा सकता, कीतियां नूं भुगत। और मेरे प्यारे भाईओ 8वीं गल सुन लो, ओ दुश्मन बड़ा खतरनाक हुंदा जे, जेदा मिशन बड़ा खतरनाक होवे।
मिल के बोलो जिहदा मिशन, सारे बोलो जिहदा मिशन। वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, वरना मैं कुरान दी आयतां ते निशानियां लाइयां सन, मैं तुहानूं आयतां पढ़ पढ़ के तर्जमा कर करके आई दसदा इहदा मिशन कितना खतरनाक है। इन्हें आख्या मैं इन्हां नूं अग्गों भी फड़ना है, पिछों भी फड़ना है, सज्जियों भी फड़ना है, अग्गों भी फड़ना है, मैं सीधी राह च चौंकड़ा मार के बह जाना है। मैं इन्हां नूं बिल्कुल इस तरह नचाना है जिवें बांदरी दे नक च नकेल पा के मधारी नहीं नचांदा, मैं इन्हां नूं इंज नचावांगा। मैं वेखांगा तेरा किवें शुक्र अदा करदे ने। और जवानों रब दा वास्ता, और जे दुश्मनी पाल ली इहदे नाल पाल। हाजी साहब बाडीगार्ड रखी फिरना है, इन्हां दी खातर बुलट प्रूफ गड्डियां च लगा फिरना है। इस दुनिया के दुश्मन तो बचने लई ते बड़ा कुछ कीता ही, ते जेड़ा तेरा अजली दुश्मन है, अबदी दुश्मन है, जिहो जिहा दुश्मन कोई नहीं, ओहदे लई किहड़ी बुलट प्रूफ गड्डी बनाई हो, ते ओहदे लई किहड़े बाडीगार्ड नहीं। जेड़ा बिल्कुल तेनों जहन्नम के कंढे ते लै गया है, बस हुण साह मिटन दी देर है ते अगे जहन्नम है। किहड़ा काला करतूत है जेड़ा तेरे को नहीं, उन्हें खिद्दू बनाया तेनों अपने हाथ दा, फुटबॉल बनाया, ठुड्डा मार के इधर ठुड्डा मार के इधर। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शैतान कादा लिब्ने आदम बिअतरुकिही। मुसलमानों अल्लाह दा वास्ता रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी गाल बने सही निसाई दी रवायत ते गौर फरमाना, फरमाया शैतान आदम दे बेटियां दे रस्तियां दे विच बैठा है, तिन्ना रस्तियां दे विच बैठा है। अहले हदीसों सुनो, बरेलवियों सुनो, देवबंदियों सुनो, फरमाया रस्तियां च बैठा। सब तो पहले हदायत के रस्ते च बहिंदा, किसी बंदे नूं हदायत नहीं आउण दिंदा। ओहदे दिल च ख्याल पाउंदा है पागला अपना मसलक छड्डना, जमात छड्डनी, महल्ले वाले की कहणगे, रिश्तेदार की कहणगे। सारे मिल के बोलो हदायत बंदे नूं कबूल करन दिंदा। मैं 38 बंदे जानना, उन्होंने मैनूं खुल के आख्या शेख साहब तुहाडी दावत वर्गी कोई दावत नहीं, लेकिन बस मजबूरी है। भाईजान तानू दीनी कोशिश नहीं करन देगा। जो तुसी दीन वास्ते उठोगे ना, मैं हक लई कुछ करना है, तौहीद लई कुछ करना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दीन दी कोशिश करोगे तुहाडे रस्ते अंदर रुकावट बन के बैठेगा, 100 ख्यालात तुहाडे दिल अंदर पैदा करेगा। तू विला ये मौलवियां दे काम ने, ये तेरे करने वाले काम ने। फरमाया हिदायत के रस्ते अंदर आके बह जाता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे नूं बुरा माहौल नहीं छड्डन दिंदा। बंदे ने जुमा पढ़िया ना, मिसाल तौर पर इधर वेखो, कईयां दा दिल करेगा कि शैतानी माहौल छड्डना है, बुरा माहौल छड्डना है, बेनमाज़ां दी यारी छड्डनी है, इन्हां बदबख्तां पिछे लग के अब्बे नूं रवांदा फिरना, मां नूं रवांदा फिरना, इन्हां बंदियां पिछे लग के बीवी नूं गंदियां गालां कढदा फिरना, यार मैं बुरा माहौल छड्डना है। फरमाया नहीं, रस्ते जाके बह जाएगा। मरदा बंदा हड्डियां रगड़ के मर जाता है, लेकिन उन्होंने बुरा माहौल नहीं छड्डन दिंदा। ओ भाईजान जेदे मिशन जेदा खतरनाक होवे, उन्हें आखिया सी कि मैं तुहानू जहन्नम अंदर सुट के साह लेना। अल्लाह खाणगे तेरा, पीणगे तेरा, सब कुछ तेरा, लेकिन गाउणगे मेरा। वो दुश्मनी करनी जे तो फिर शैतान ना करो, तो खुल के करो। इनू दसो कि अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा मोमन दा फुलादी पंजा हुंदा, उस पंजे अंदर कितनी ताकत है। भाईजान असी हर वेले मैदाने मारका दे अंदर हैं। लो जी मैं हुण तुहाडे नाल ना सब तो पहले 4 गल्लां कर देना, बड़ी तवज्जो नाल सुन लियो। जिस बंदे च 4 गुनाह आ गए ना, समझ लो शैतान ने उस बंदे नूं जड़ तो ही वड्ड के रख दिता। ओ आखिर ते जेड़ा मेरा भाई दीवार नाल बैठा है ना, उहदे तक जे आवाज जा रही है, जेड़े नीचे बैठे ने, ए 4 गल्लां कापी ते लिखो। अज दा मेरा लिंक 10 बार नहीं 100 दफा सुनो। जे ते शैतान ने ना 4 गुनाहां तुहानूं मुब्तला कर दिता है, समझ लो तुहाडी जड़ वड्ड के रख दिती है। बिल्कुल तुसीं ओहदी ग्रिप अंदर जे, गिरफ्त अंदर जे, ओहदा तुसीं बिल्कुल फुटबॉल जे, ओहदे खिद्दू जे, बिल्कुल उन्हें नकेल पा के जिवें मदारी एक बांदरी नूं नचांदा, तुहानूं नचांदा फिरदा जे। 4 गुनाहां चों 4 आ गए ने या 1 आ गया,
ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਉਮੀਦੀ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਕਈ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜ ਲਿਆ? ਸਕੂਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਗੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰੋ ਲਾ ਤਯਅਸੂ ਮਿਨ ਰੌਹਿल्लाह। ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਿਮਾਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ عطا ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਜੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਰਕ। ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾ ਦੇ, ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਛੱਲੇ ਕੜੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਜਦੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸਜਦੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। फरमाया जेड़ा बंदा साढ़े नाल शिरक करदा करदा मर गया, बड़ी दूर दी गमराही अंदर तुर गया। अल्लाह फरमाते ने क़यामत वाले दिन सब कुछ माफ़ कर देंगा, शिरक माफ़ नहीं करना। भाभी सुन्नी दियोबंदी झगड़ा कित्थों आ गया? मैं तुहानू कहना कबरां दे सजदे नहीं करने, छल्ले कड़े धागे नहीं पाने, बाबियां नू सजदे नहीं करने। सारे मिल के बोलो, गमी दा मालिक कौन है? खुशी दा मालिक कौन है? सेहत दा मालिक कौन है? और रिज़्क़ दा मालिक कौन है? फिर दर दर ते धक्के क्यों खाने? ना उम्मीदी जिस बंदे चो ने पैदा कर ली, जड़ तो वड के रख दिता है। जिन्हों शिरक अंदर मुबतला कर दिता, उन्होंने जड़ तो वड के रख दिता है। तीसरी बात बिदअत, दीन दे अंदर नवे काम करने। अल बिदअतु अहब्बु इला इबलीसा मिनल मासिया। ज़ना नालों, चोरी नालों, डकैती नालों, शराब नालों इबलीस जेड़ा है, शैतान जेड़ा है, बिदती बंदे नाल ते बिदत नाल बहुता प्यार करता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, नबी पाक दा सब नालों वड्डा गुस्ताख है ही बिदती है। क्यों? कि उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नू काफी समझिया। बिदत दे कोलों लोगों बच जाओ।
मुहर्रम उंज ही गुजारो जिवें नबी पाक ने गुजारिया ते नबी पाक दे सहाबा ने गुजारिया है। रबीउल अव्वल उंज ही गुजारो जिवें नबी पाक ने गुजारिया ते नबी पाक दे सहाबा ने गुजारिया। किहड़ी इहदे विच झगड़े वाली गल है? रजब का महीना उंज ही गुजारो जिवें नबी पाक ने गुजारिया, नबी पाक दे सहाबा ने गुजारिया। मिल के बोलो, दीन अंदर बिदअत इजाद करनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ईमान वालियो, अल्लाह दी इताअत करो, अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो ते बिदअतां करके अपने अमाल बर्बाद ना करो। पहला एदा सब तो बड़ा खतरनाक गुनाह वार जे जिथों बंदे नू जड़ तो वड के रख देंदा, ना उम्मीदी। दूसरी बात शिरक। सारे मिलके बोलो तीसरी बात। चौथी गल सुनियो, चौथी गल जे इफरातो तफरीत। एदा बड़ा वड्डा वार जे। हाजी साहब इधर वेखो, बड़ा वड्डा वार जे। इफरात दा माना हुंदा है अफरत युफरित, इफरात बाबे इफाल, तफरीत बाबे तफील। इफरात दा माना हुंदा है हदों वधना, तफरीत दा माना हुंदा है कमी करनी। इन्हें मोमन बंदे नू इतदाल अंदर नहीं रहन देना, या इन्हें इहदे कोलों वादा कराउणा है ते या इन्हें इहदे कोलों। सोने दे पानी नाल लिख ए जुमला, इत्थे आके इन्हें इंसानियत दा सत्यानाश कर दिता है। अपने मिजाज बदलो। मिंबर ते गल्लां नहीं हो रही ते हर घर च शैतान दा पंजा जे, हर दिल ते शैतान दा पंजा जे। खानदान उजड़ गए, अदारे उजड़ गए, मुसलमान उजड़ गए, बर्बादियां। इफरातो तफरीत अंदर ने जिन्हों मुब्तला कर दिता, समझ लो उन्होंने बर्बाद। मैं तुहानू एक मिसाल देना, इधर वेखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे नऊज़ु बिल्लाह यहूदियां ने आख्या है वलदु ज़ना ने। इन्हां बदबख्तां इन्हां दी शान घटाई, फरमाया नऊज़ु बिल्लाह हजरत ईसा दी वालदा ने अस्तगफिरुल्लाह ज़िना कीता ते हजरत ईसा पैदा होए। ए यहूदियां क्या? अच्छा, इधरों कमी करवा के बेड़ा गर्क करता ते ईसाइयां ने इन्ने हदों टप्पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू खुदावंद यसू मसीह बना दिता। हुण गल समझ आई जे? अच्छा, कई इन्ने बदबख्त निकले, उन्होंने रब दे वलियां नू कतल कर दिता ते कई उन्हां दी कबरां बना के पूजना शुरू हो गया। इनू आंदे ने इफरातो तफरीत। उच्ची बोलो, इनू क्या आंदे ने? वो कोई नहीं, उर्दू अदब दा लफ्ज़ है, याद करो। इफरातो तफरीत मिल के बोलो, इनू की आंदे ने? तालिबात भी तशरीफ फरमान है, खवातीन भी समझो। और तैश अंदर आके अफरातो तफरीत का शिकार नहीं होना। ख्वाहिश अंदर भी इतदार रखो, गुस्से अंदर भी इतदार रखो। गुस्सा शैतान वल्लों जे। अगर किसी बंदे च 99 खूबियां ने, एक खामी है ना गुस्से वाली कि गुस्से च आके वो इतदाल च नहीं रहिंदा, समझ लो शैतान ने सत्यानाश कर दिता है। यार तुसी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वेख लो। कुछ बदबख्त ऐसे होए ने, उन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नू सहाबी नहीं मन्निया। ते शेख मदनी साहब कई बदबख्त हजरत हुसैन दे घोड़े की पूजा शुरू कर दी। सारे मिल के बोलो, इफरातो तफरीत है कि नहीं? शैतान दा वार चलिया कि नहीं? सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी, खुद सैयदना अली ने फरमाया कि मेरे बारे 2 जमातां गुमराह होणगियां। किनियां जमातां? यार तुसी दूसरे शहरों चों आए हो, कम छड्ड के आए हो, और माशाअल्लाह बिला मुबालगा हज़ारां दी तादाद अंदर आए हो। और मैं तुहानू कोई शेरो शायरी नहीं सुनान आया। सुभान अल्लाह दी छल बार बार आवे ते तां नहीं खुतबा कामयाब हुंदा। और लोगों अल्लाह दा वास्ता हकायक समझो, दीन समझो, इंसानियत दा सत्यानाश हो गया। मेरे दस्ते बाजू बनो, कार कार अंदर फिक्र पहुंचाओ। सबक दी तरह इन्हां चीज़ां नू याद करो। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे फरमाया 2 लोग गुमराह होणगे। एक फरमाया जेड़ी तुहाडी शान अंदर कमी करनगे वो भी गुमराह हो जाणगे, ते जेड़े तुहानू मुश्किल कुशा कहणगे वो भी गुमराह हो जाणगे। ख्वाहिश अंदर बेटा इतदाल, गुस्से अंदर भी इतदाल।
میں دعا کرنا سی نے ٹھنڈ پاؤ پھر اگلی گل شروع کراں. اللہ سانو انہاں 4 خطرناک گناہاں تو محفوظ فرما. انج نہیں، اللہ سانو انہاں 4 خطرناک گناہاں تو اللہ اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما. اللہ شیطان والے منصوبیاں دے اندر ناکام فرما. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اے میرے پیغمبر تسی یہ گل کہہ دیو میں شیطاناں دے وسوسات تو اللہ تہاڈی پناہ اندر آنا. اس گل تو بھی اللہ میں تہاڈی پناہ اندر آنا کہ شیطان حاضر ہو جان تے شرارتاں کرن. کتے اللہ پاک نے فرمایا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ من دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. کن کھولی اللہ نے سورہ کاف اندر کی فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے او انسانو او میرے بندیو کیا تسی مینوں چھڈ کے اس شیطان تے شیطان دے چیلیاں نو اپنا دوست بنا لیا ہے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ تواڈے کھلے دشمن نے میری نہیں جے من دے تے انہاں دیاں من دے جے. فرمایا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اللہ فرماندے نے جڑا میرے نال دوستی نہیں کردا میری دوستی چھڈ کے شیطان نال دوستی کردا اونوں اسی بڑا بھیڑا بدلہ عطا کران گے. اور میرے پیارے بھائیو گل سنو، شیطان دی پوجا کی ہے؟ اللہ پاک نے غالباً سورہ مریم اندر تے سورہ یاسین اندر 2 جگہ تے فرمایا ہے شیطان دی عبادت کرنی. سارے بولو شیطان دی عبادت کرنی. کدی شیطان دی عبادت کردے کسی نے ویکھیا جے وڈے تو وڈا فیصلہ آباد دا بدماش میرے کو لے آؤ او شیطان نو گالا ہی کٹے گا، یہی کہے گا توبہ توبہ. شیطان ایماندار نہ بول کے دسو کدی کسی نو شیطان نال پیار کردیاں ویکھیا جے؟ پھر پوجا کی ہے؟ اور شیطان دی پوجا ہے یہ شیطان دے آنکھیں لگنا. انہوں الشرک فی الطاعہ فرما برداری اندر شیطان دی آنکھیں لگنا کہ رب دی نہیں مننی، رب دے مقابلے تے شیطان دی مننی ہے. رب نے آکھیا سی شراب اندر نقصان ہے، شراب اندر نشہ ہے، شراب تینوں برباد کرے گی. شیطان نے آکھیا نہیں نہیں اے ڈرنک بڑا روح افزا ہے اور بڑی طاقت قوت ادھے نال ملدی ہے، ادھے نال بندہ بڑا حشاش بشاش ایکٹیو رہندا ہے. جن نے رحمان دی چھڑ دیتی شیطان دی من کے شراب تے لگ گیا، اے جے شیطان دی پوجا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. فرمایا شیطان دی عبادت نہ کرو، ابلیس دی عبادت نہ کرو. اللہ فرماندے نے میرے مقابلے اندر انہاں دی پوجا نہ کرو. آؤ حضرات عزیز وقار میں آخری چند باتاں کر کے گل نو ختم کر دیاں. جڑا بندہ نا امید ہے، جڑی بی بی نا امید ہے، او پورے دے پورے شیطان دے ہتھی چڑھ گئے. جڑے قبراں چٹ دے جے، جڑے بابیاں دے پیراں 'چ ڈگ کے سجدے کر دے جے، جڑے شرکیہ چھلے کڑے تویز پاندے جے، جڑے غیراں دے در تے جا کے ڈگ دے جے، پورے شیطان دے ہتھے چڑھ گئے جے. جڑا بندہ بدت اندر ملوث ہو گیا کم تے چنگا ہے، حالان نبی پاک نے کر کے نہیں وکھایا، شیطان دے ہتھے چڑھ گیا. چوتھی گل ہے جڑا بندہ افراط و تفریط دا شکار ہو گیا شیطان دے ہتھے چڑھ گیا ہے. آئیے میں آخر تے تواڈے سامنے 6 عمل ایسے بیان کر دینا جڑے خالص شیطانی عمل. ہن میں اللہ دی توفیق نہ بڑے ہی اختصار نال تواڈے سامنے 6 عمل بیان کرنا جڑے خالص شیطانی عمل. جڑا بندہ یہ عمل کرتا ہے شیطانی ہے، رحمانی نہیں، رحمان والا نہیں، شیطان والا ہے. آئیے میں بڑے اختصار دے نال شیطانی عمل تواڈے سامنے بیان کراں جڑے خالص شیطانی عمل جنہاں دے شیطان بہت زیادہ خوش ہوندا ہے. سب تو پہلی گل جے فتنہ پروری کرنا، سب تو پہلی گل جے تفرقہ بازی کرنا، سب نالوں پہلی گل جے نفرتاں پھیلانا، نفرتاں پھیلانا. آ میرے ویر خاندان اندر نفرتاں نہیں پھیلائی دیاں، جماعت اندر تفرقہ بازی نہیں کری دے، فتنے والی گفتگو نہیں کری دے. شیطان بڑا راضی ہوندا ہے جڑا بندہ فتنہ پرور ہوئے.
शैतान उस बंदे ते बड़ा राजी हुंदा है। वह खालिस शैतानी अमल करदा है जिहड़ा तीली ला के दे भांबड़ मचा देंदा है। फरमाया वा कुल इबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल इंसान अदुव्वम मुबीना। फरमाया मेरे बंदियां नूं कह दिओ अपनी जुबान चो ओही गल करिया करो जिहड़ी बहुत अच्छी है। मेरियां बंदियां नूं कह दिओ अपनी जुबान चो ओही गल करिया करो बड़ी अच्छी है। क्यों? शैतान तुहाडी जुबान दे जरिए तुहाडे च फितने मुब्तला करदा है। अगर कोई बंदा कहते ने शेख साहब शैतान ते बजे है, सरकश शैतान ते अल्लाह ने जकड़ दिते ने, ते अज कोई ऐसा जरिया ही दस दो कि शैतान मेरे अंदर दाखिल ना होवे। जुबान ते पैरा मजबूत कर। ऐना जुबान दे बोलने की वजह तो शैतान ने बड़ा फसाद बर्पा किया है। अपने कन ते पैरा मजबूत कर, निगाह ते पैरा मजबूत कर। ए तीन रस्ते ने जिधरों शैतान दाखिल हुंदा है। आज जिहड़ा तुहानूं मैं गल दसी है ना, इधर वेखो कि शैतान बिल्कुल हवा की तरह अंदर दाखिल होकर खून की तरह दौड़दा है। ये उस बंदे दे अंदर दौड़दा है जिस बंदे दी जबान भी आवारा है, अख भी आवारा है ते कन भी। ते जदों तिन्ने बूहे शैतान नूं बंद मिलते हैं, उच्ची बोलो सारे बोलो, शैतान अंदर दाखिल हो सकता? कोठी दे बूहे खुले होण, रात दा 1 बजा होवे, ईमानदार दसो चोर आएगा कि नहीं? बेटा यूट्यूब ते जो कुछ करना है, जो हयासोस गल्लां सुनना है, ये शैतान अपने अंदर दाखिल करना है। मेरे प्यारे भाइयों, सब नालों खतरनाक शैतानी अमल जे फितना परवरी। उदों सच्ची गल भी नहीं करनी जिहदे नाल उजाड़े पैंदे होण। कई बीबियां दियां ने गल ते मैं सच्ची कीती है ना, तू बेड़ा गर्क करके रख दिता पूरे खानदान दा। कई भाई आंदे ने मेरी आदत है सच्ची गल करना। ओए उस सच्ची गल नूं छुपा जिहदे नाल बर्बादियां हुंदियां ने, यह भी शैतानी वार ही। लो जी मैं दुआ करना मोहब्बत नाल मैंने कहना अल्लाह पाक सानू फितना परवरी तो महफूज फरमा। तीलियां लाने वाले, शरारतां लाने वाले शैतान दे चेले जे, इंसानी शक्ल अंदर शैतान जे, अल्लाह पाक इन्हां शरारतां तो महफूज फरमा। यार मैं कुरान पढ़ के हैरान हो गया। अदरा कुरान दी आयत दा तर्जुमा सुनियो। फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतु लतम शैतान इल्ला कलीला। अल्लाह फरमांदे ने जे तुहाडे ते मेरी रहमत ना हुंदी, जे तुहाडे ते मेरा फजल ना हुंदा, चंद टोटकू तुसी बचदे, वरना तुसी सारे दे सारे शैतानी बन जांदे। अल्लाह फरमांदे ने मेरी रहमत तुहानू बचाई फिरदी है, फजल बचाई फिरदा है। ओ गल सुनो फैसलाबादियों, ओ गल सुनो। अल्लाह दी तौफीक दे नाल अज मैं तुहानू एक तलवार देन लगा अज दे जुमे अंदर। और यूट्यूब ते सुनने वालों शेरों, आज दे जुमे अंदर तुहानू मैं एक शमशीरे बेनियाम देन लगा। जे तुसी शैतान दी धौन ते तलवार मारनी है ना, ते नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, नेकी करके, अच्छा काम करके, मैं नहीं करनी। यही क्या करो, मेरे ते अल्लाह दा फजल हो गया, मेरे ते अल्लाह दी रहमत हो गई। मैं एक हसास मौजू तुहानू सुना रहा ते तुसी सुन रहे हो। अव्वल वक्त तुसी आए तो मैं पहुंची हाँ। साडा कमाल नहीं, मिल के बोलो कमाल केदा है? इंज नहीं मस्जिद गूंज जाए, कमाल केदा है? और बोलो रहमत केदी है? इंज नहीं सारे बोलो फजल केदा है? लो शैतान दी मां मर गई। शैतान दे नक च नकेल पा के जे बांदरी हर शैतान नू नचाना चाहते हो ना, ते कदम कदम ते क्या करो, रब दी रहमत है, रब दा फजल है। अपना पल्ला चाड़। जिन्ना तू अपने आप नू अंदरों बेवजन करना है ना, जिन्ना तू अपने आप नू अंदरों जवांदा मेरे बुजुर्गा बेवजन करना है, अल्लाह दियां नजरां अंदर तेरा शान ओद पहाड़ नालों भी वध जाता है। अल्लाह पाक सानू फितना परवरी तो महफूज फरमा।
حضرات ذی وقار فرمایا لو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لتبعتم الشیطان الا قلیلا، فرمایا تھوڑے جے بچ دے ورنہ سارے شیطان دے ہتھے چڑھ جاندے۔ پہلی گل جے فتنہ پروری، دوسری گل دھیان نہ سنیو، مال نو وبال نہیں جے بنانا۔ شیطانی بندہ جے جڑا بخیل جے، شیطانی بندہ جے جڑا اسراف کردا ہے، فضول خرچی کردا ہے، بلکہ قرآن آندا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ جڑے فضول خرچیاں کردے نے نا مکاناں تے، فضول خرچیاں کردے نے نا شادیاں تے، پیسہ بہتا آ جائے تے جنہاں کو ٹکدا نہیں نا فضول خرچی کردے نے، اللہ دا قرآن کہندا ہے او شیطان دے سکے بھرا نے، او انسان نہیں شیطان نے جڑے اسراف کردے نے۔ رب نے پیسہ تینوں گل چھڑے اڑان لی نہیں سی دتا۔ اچھا جدوں بندہ خرچ کر لگتا ہے نا مال دے معاملے اندر بالکل چونکڑا مار کے رب دے رستے اندر نہیں تانوں دین دے گا۔ کروڑاں روپیہ حاجی صاحب لکھاں روپیہ برباد کرا دے گا تے اینی توفیق نہیں دے گا کہ کسی نے موٹر سائیکل لے دے۔ میں تاڑے فیصلہ باد چوں مدنی صاحب میں تانوں درجنہ بندے وکھا سکنا جنہاں نے شادیاں تے مکاناں تے کروڑاں روپیہ اجاڑیا، رب دی قسمیں او درجنوں مدرسے بنا سکدے سن، درجنوں علماء نوں موٹر سائیکل لے کے دے سکدے سن، درجنوں مسجداں چلا سکدے سن، لیکن توفیق نہیں ہوئی، شیطانی بن کے زندگی گزار گئے۔ میں تانوں ایک صحیح حدیث سنانا تسی حیران ہو جانا، میریاں بچیاں بھی غور کریو، خواتین تانوں نبی پاک نے سپیشل حکم دیتا ہے۔ میں جہنم ویکھی تے عورتاں بہتیاں ویکھیاں، کیونکہ خامن دیاں نشکری کرنے والیاں، خامن دی حوصلہ شکنی کرنے والیاں، لیکن آپ نے فرمایا صدقہ کریا کرو اللہ دے بدلے تانوں جہنم تو آزاد فرما دین گے۔ لیکن گل سنو، نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ صدقہ کردا ہے نا، اوئے ہوئے میرا سارا جمعہ ایک پاسے، باجی اے حدیث ایک پاسے، فرمایا صحیح حدیث جے، فرمایا جدوں بندہ صدقہ کردا ہے شیطان دے منہ دے 70 جبڑے پھاڑ کے صدقہ کرتا ہے۔ کنے جبڑے پھاڑدا ہے؟ یعیدکم الفقر، او فقیری دے اونوں آ کے سکا بندا ہے، دئی جا کل نوں آ منگن لگ پئی، اور رکھ بینک بیلنس تیرے کم آئے گا۔ اور میرے سینے ٹھنڈ پاؤ جوانو، پہلی تے گل اے ماڑے ویلے تو بچاوے تے جے ماڑا ویلا آ جاوے مال بچاوندا ہے کہ رب بچاوندا ہے؟ اچھا جنہاں کو کروڑاں دا بیلنس ہی ماڑا ویلا آیا مال نے بچا لیا، اے بھی شرک جے، لٹا رب دے رستے اندر۔ فتنہ پرور بندہ شیطانی جے تے بخیل بندہ، اسراف کرنے والا بندہ تے رب دے رستے اندر خرچ نہ کرنے والا بندہ، اے شیطانی جی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے این یوں کیا بینکم العداوہ والبغضاء، شیطان تواڈے دلاں اندر دشمنی پیدا کرنی چاہندا ہے تے تواڈے دلاں اندر بغض پیدا کرنا چاہندا ہے۔ او جے تو دشمنی رکھنی ہے تے یہودیاں نہ رکھ، عیسائیاں نہ رکھ، شیطاناں نہ رکھ جڑے رب رسول دے دشمن نے، جڑے رب رسول نوں تکلیف دیندے نے۔ وہ گل سونا ہے شیطان نے کیویں ویکھ لو باندری ہار نچا دیتا ہے۔ میرے ویکھو انساناں نوں نہیں، مسلماناں نوں صرف نہیں، چنگے بھلے عقیدے والے دے گھراں جھاتی مارو، حاجی صاحب بھرا بھرا دا ویری ہے۔ اب مینوں پیچھے جے ایک بی بی فون کر کے دس دیے، اب ممبر تے میں کھڑا با وضو آ، 2 قرآن میرے ہاتھ چ نے، خدا دی قسمیں بھੈਣ نے بھੈਣ دا جینا حرام کیتا ہے۔ اچھی بولو، بھੈਣ نے بھੈਣ دا جینا حرام کیتا ہے۔ تاڑے ضلع فیصل آباد بھراواں نے بھراواں نوں قتل کیتا ہے کہ نہیں؟ چپ کر گئے۔ پاکستان چھڈو، اصل تانوں ایک حدیث ہے جڑی کدی سنائی نہیں گئی، میں تانوں سنا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایدا تخت پانی تے وے روزانہ اپنے لشکر گھلدا ہے، روزانہ دی انہاں کولوں رپورٹ لیندا ہے۔ نبی پاک فرمایا اے حدیث تسی بڑی سنی نا، جو طلاق دوا دیندا شیطان تے شیطان ابلیس اونوں آندا واہ بھئی واہ تو کرن والا کم کیتا ہے۔ ایک ہور حدیث میں تانوں سنانا، ایک چیلا کے آندا میں جی طلاق کروا دتی ہے، آندا کم تے چنگا کیتا ہی پر ایڈا وڈا تو میدان نہیں ماریا، طلاق دوائی وہ بھی کتے شادی کر لے گا تے عورت بھی کتے شادی کر لے گی، تو ایڈا مار کا نہیں ماریا۔ ایک
ایک چیلا آ کے آندا جی اج میں جنہیں جمیا سی نا اپنا پت تے جوان کیتا سی 22 سال انہوں چوریاں دے دے کے اج میں اس پتر نو پیو دا نافرمان بنا کے آیا. جس دھی نو پال کے جوان کیتا سی نا دی ماں نے اے باپ نے اج میں اس دھی دے ہتھوں دے ماں پیو نو ذلیل کروا کے آیا. وہ آندا کام تے بڑا کیتا ہی پر کوئی نہیں ہو سکتا کل نو معافی منگ لے. اے اگوں کہندا صحیح دی اس حوالے دا میں ذمہ دار جے. پھر وہ کہندا نوجوانوں میں فلاں نوجوان دے پیچھے پیا رہا قابو نہیں سی آوندا بڑا مومن بنیا پھردا سی میں پیچھے پیا رہا ڈورے سٹدا رہا اج میں اس نوجوان نو زنا کرن تے مجبور کر دیتا ہے. میں زنا کروا کے آیا. وہ کو پتہ کی آندا ہے انت واہ 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 وہ پاک دامنی نہ کھیڑ کے آئے. کسی عورت دے کولو پاک دامنی تو علاوہ تے کسی مرد دے کولو پاک بازی تو علاوہ ہے کی ہے؟ باقی تے گٹر ہے گند ہے. ہوندا واہ واہ. لیکن دشمنی دے معاملے چ نہ خوش جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک آندا میں بندے دے مگر پیا رہا ابلیس نو آندا حتیٰ کہ آندا اج میں او دے ہتھوں قتل کروا دیتا ہے. حتیٰ قتلا. نبی علیہ السلام فرماندے نے یلبسہ تاج ابلیس اپنے تخت تو اٹھ کے جڑا قتل کروا کے آندا اس چیلے دے سر تے تاج پہنا دیندا ہے. اور رب دا واسطہ ہے اپنے فائر بند کرو چھڑے کوڑے بند کرو قتل و غارت بند کرو اور جماعتیاں دے بارے دشمنی ختم کر دیو اور رشتہ داراں دے بارے یار جیو تے جین دیو. کیوں سی شیطان دے چیلے بن گئے؟ فرمایا دشمنی پیدا کردا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن کہندا ہے فحشا چوتھا شیطانی عمل جے تانوں ننگیا کرے گا بے حیا بغیرت بنائے گا. تسی کلب ویکھ لو ڈانس ویکھ لو نوجواناں دی زندگی دیکھ لو. جے دھی نو غیرت دے گئے سارا کوئی دے گئے ہیں. جے پتر نو غیرت دے گئے سارا کوئی دے گئے ہیں. ننگ تڑنگ کرنا چاہتا ہے. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری بات سن لو کہ جدو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لے نا مائی ہوا نے تے سب تو پہلے اس بدبخت نے انہوں نے ستر ننگے کیتے سن. میں جی سی یونیورسٹی زری یونیورسٹی میرے مسلمان ممالک دیاں جنہیں یونیورسٹیاں نے انہوں نے رب دا واسطہ دے کے قرآن ہاتھ چ پھڑ کے کہنا وہ اس تناظر دے اندر ویکھو ساڈیاں یونیورسٹیاں کتے فحاشی تے نہیں آ رہی اوریانی تے نہیں آ رہی کتے جوان بچیاں تے بچیاں دے کو پامبڑ تے نہیں مچ رہا. 50 سال تو بعد نتیجہ کی ہوئے گا؟ شیطان فحاشی تے لگاندا جے بے حیائی تے لگاندا جے. پنجویں تے چھٹی گل سن لو یہ پنجواں وار ہے جے کہ بندے تے خوف مسلط کرتا ہے. کی کرتا ہے؟ ہاں تو نہیں ہن بچنا. اور جو ہونا ہے مل کے بولو ہو کے ہی رہنا ہے. اونچی بولو جو ہونا ہے اور سارے بولو نصیب بندے نو اور مل کے ہی رہنا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. اے شیطان اپنے چیلیاں کو تانوں ڈراندا ہے. فلا تخافوہم وخافونی. اللہ فرماندے نے اندر ایمان دی رتی جے نا شیطان دے چیلیاں چمچیاں کو نہ ڈریا کرو. اللہ فرماندے نے میرے کو ڈریا کرو. اب میں کئی ماما بھیڑاں ویکھیاں ہر ویلے خوف حزن اپنے تے تاری رکھنا بس اپنے آپ کو پریشان رکھنا ٹینشناں چ رہنا. چھٹی تے آخری گل سن لو اے خالص شیطانی عمل جے شیطان بندے تے غفلت دی تے چاڑدا جے. کیڑی تے؟ غفلت دا ملبہ سٹدا ہے. فجر اندر غفلت صبح دے ذکر اندر بولو شام دے ذکر اندر بندے دا ستیہ ناس کر دیجئے غفلت. جوانوں غفلت دی نیند تو بیدار ہو جاؤ. اماندار نے دسو تاڑے فیصل آباد کنے حافظ قرآن نے جنہوں نے 2 سال لا کے قرآن حفظ کیتا سی اج قرآن بھلا دیتا ہے. جدوں گھر چ ذکر نہیں جے کر دے گھر چ قرآن نہیں جے پڑھ دے ادو شیطان تاڑے گھراں چ ڈیرے پاندا ہے. ادو شیطان تانوں قیدی بناندا ہے. تہاڈی دھون تے آ کے گنڈا ماردا ہے. تہاڈے تے موتردا ہے. اب 2 قرآن کھبے سجے میرے ہاتھ اندر جے. نبی پاک نے فرمایا بخاری اندر جیڑا فجر دی نماز جان بوجھ کے بستر تے برباد کردا ہے شیطان اس بندے تے روزانہ پیشاب کردا ہے.
गफलत दे तय जमाओगे, गफलत दे मलबे सुटोगे, मुतरेगा, पेशाब करेगा, तुहानू कैदी बनाएगा, तुहाडे घरां च डेरे पाएगा, मदाखलतां करेगा, तुहाडे खून अंदर सरायत करेगा। अच्छा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਸਵਸੇ ਦਾ ਵਾਰ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾ ਉਜ਼ਯਨਨ ਲਹੁਮ ਫਿਲ ਅਰਜ਼, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੂਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਜਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਨ ਖੋਲਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਸਵਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲਾਜ਼ਤ ਪਖਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿੱਛੇ, ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਲ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ, ਅਕਲ ਤੇ। लेकिन ये चो बचन का तरीका बड़ा आसान है। इधर वेखो, अल्लाह सानू ये तो बचन की तौफीक अता फरमा। सानू तेरियां पनावां दिए लोड़ मालिका, मल्ली बैठा है शैतान हर मोड़ मालिका, किते नहीं मैं जाना तेरा दर छड़ के, सजदे विच पै गया लकीरां कढ के, दिता अखियां दा पानी भी नचोड़ मालिका, सानू तेरियां पनावां दिए लोड़ मालिका, शैतान मल्ली बैठा हर मोड़ मालिका। अल्लाह दी वही दे पाबंद हो जाओ, कुरान और हदीस दे मुताबिक चलो। अल्लाह दी कसम, मच्छर नालों बहुता जलील हो जाएगा। ओ आयतुल कुर्सी तर्जमा याद करके पढ़िया करो, मच्छर नालों बहुता जलील हो जाएगा। सूरह बकरा दी आखिरी दुआ था चाचा जी डेली पढ़िया करो, मच्छर नालों बहुता जलील हो जाएगा। आखिरी तीनों कुल रच रच के पढ़िया करो, मच्छर नालों ज्यादा जलील हो जाएगा। ते जड़ी मैं शुरू ते आयत पढ़ी है ना, रब्बे औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरून। ए कुरान दी आयत पढ़िया कर, मच्छर नालों बहुता जलील हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि शमीइल अलीम मिन नफ़ख़िही व मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़से। ए पढ़िया कर, मच्छर नालों बहुता जलील हो जाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर माड़ी ब्रेक लगी, बिस्मिल्लाह। कपड़े बदल लगे हो ना, उदों भी शैतान हमला करदा जे। कपड़े चेंज कर लगे भी बिस्मिल्लाह। फरमाया जिन्ना ते इंसाना दे दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़दा है। ब्रेक लगे, उस शैतान तेरा बेड़ा गर्क होवे। फरमाया जेड़ा बंदा ब्रेक लगे ते कहे ना शैतान दा बेड़ा गर्क होया, शैतान फुल के पहाड़ जिड्डा हो जाता है। जो अचानक ब्रेक लगे ते डिगो कहो ना बिस्मिल्लाह, शैतान जलील हो के नबी पाक ने फरमाया मच्छर ना भी बहुता जलील हो जाता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और आखिरी गल सुन लो, दिन रात अंदर 100 बारी या सुबह शाम 100 बारी आ नहीं जे छड़ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो लगता गल ही नहीं समझ आई कित्थों मैं शैतान नू शुरू किया, इबलीस लानती नू, ते कित्थे लिया के इंशाअल्लाह मैं इनू डब्बी च बंद कर दिता अल्लाह दे फजल नाल। तुहानू मैं दस दिता है कि जे अल्लाह थोड़ी जी कोई काबलीयत दवे ना तो दुदकारना नहीं चाहिए। मैंने आख्या इनू सजदा कर, इनू इज्जत दी। कईयां च बड़ी आकड़ है, किसी की बरादरी माड़ी होवे ना तो बंदा काबल होवे उहदे थल्ले काम कर दे। उची बोलो, और डरे क्यों जो? उची बोलो। बंदा काबल होवे, बरादरी माड़ी होवे, उहदे थल्ले काम कर दे। जेड़े थल्ले काम नहीं करते इबलीस जे, चेले जे शैतान दे। इनू आंदे जे औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़से। नफ़ख़ दा माना हुंदा अंदर फूका मार के तकब्बुर पैदा करदा है।